Number 17 the marginal cost function MC equal to 100 root of x and A is in average cost given that T is in total cost equal to 0 when the output is 0. Output na namak x 0 ah irukumbodhu total cost means C oda value 0 ah irukum enna find panna porona average cost. First inga marginal cost integration பண்ணி total cost C கண்டுபிடிக்க போறோம். Then C x ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு average cost கிடைச்சிடும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா marginal cost MC equal to 100 root of x. நீங்க m க்கு பதிலா dc by dx எப்படிங்க mr marginal revenue dr by dx னு எழுதுறோமோ MC dc by dx 100 root of x. Next inge dc equal to 100 root of x power of 1 by 2 rooted value 1 by 2 into dx ரெண்டு பக்கமும் integration apply பண்ணும்போது integration of dx equal to 100 constant so constant வெளிய எடுத்துட்டா integration of x power of 1 by 2 into dx integration of இங்க dc னு வரும் integration of dc equal to c 100 x power of 1 by 2 ஆ இருந்தா x power of 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 plus integrating constant k. C என்றது என்னன்னா cost function or total cost function. 100 into x power of 1 by 2 plus 1 3 by 2 by இங்க 3 by 2 plus k. C equal to 100 into 3 by 2 reverse பண்ணும்போது 2 by 3 எடுத்துக்கலாம் x power of 3 by 2 plus இங்க k. Total cost C equal to multiplication பண்ணும்போது 200 by 3 x power of 3 by 2 plus இங்க k. இப்போ k ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். k ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண என்ன கண்டிஷன்னா output is 0 when x equal to 0 இருந்தா c equal to 0 இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது when x equal to 0 output is 0 so total cost tc equal to 0 x க்கு பதிலா 0 னா whole term 0 c க்கு பதிலா 0 so k equal to நமக்கு 0 என்ற ஆன்சர் கிடைக்கும். இந்த ஆன்சரை ரீப்ளேஸ் பண்ணா c equal to 200 by 3 x power of 3 by 2. நமக்கு क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find AC average cost கண்டுபிடிக்க போறோம்னா c ஐ x ஆல டிவைட் பண்ணனும். average cost நமக்கு AC வேணும்னா c divided by x. next இந்த term இப்ப x ஆல டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா AC equal to 200 by 3 x power of 3 by 2 divided by x. 200 divided by x 3 x power of 3 by 2 x power la plus 1 numerator கொண்டு போனா x power la minus 1 நீங்க மைனஸ் பண்ணும்போது 200 by 3 கிராஸ் பண்ணாங்க x power of 1 by 2 so final answer 200 by 3 x power of 1 by 2 option number A. Question number 18 the demand and supply function of a commodity are p of x equal to x minus 5 the whole square and s of x equal to x square plus x plus 3 then the equilibrium quantity x naught is demand function supply function கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க x naught ஓட வேல்யூ என்ன கண்டிஷன்னா equilibrium condition னா demand function equal to supply function நமக்கு demand function இங்க p of x equal to supply function s of x இப்போ ஈக்குவல் பண்ணும்போது p of x க்கு பதிலா x minus 5 the whole square s of x க்கு பதிலா x square plus x plus 3 a minus b whole square ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணா x square minus 2ab னா 10x plus b square னா இங்க 25 equal to x square plus x plus இங்க 3 x square இங்க cancel 25 plus 3 minus 3 ஆகும் x minus 10x plus 10x எடுத்துக்கலாம் 25 minus 3 னா 22 equal to 11x x மட்டும் வேணும்னா 22 by 11 so x equal to 2 நம்மளோட x ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா 2. question number 19 the demand and supply function of the commodity dx demand function supply function கொடுத்துட்டு equilibrium price p naught is previous sum நமக்கு x naught ஓட வேல்யூ கேட்டாங்க இந்த சம்ல
P naught value. Same equilibrium condition na dx equal to sx equal பண்ணி x find பண்ணுவோம். then அந்த x கொண்டு போயிட்டு any one equation d of x or s of x ல apply பண்ணா நமக்கு தேவையான P naught find பண்ணலாம். first இங்க equilibrium condition dx equal to s of x. dx க்கு பதிலா 25 minus 2x क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. s of x க்கு பதிலா 10 plus x divided by 4. இந்த கிராஸ் பண்ணும்போது 25 into 4 na 100 minus 2 into 4 na 8x equal to 10 plus x. சேம் இத கான்ஸ்டன்ட் தனியா பிரிக்கும்போது 100 minus 10 equal to x plus 8x. 90 equal to 9x. நம்ம x மட்டும் வேணும்னா 90 divided by 9. So cancel பண்ணா 10. x equal to 10. பட் நம்ம क्वेश्चनல p naught ஓட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. சோ x ஓட வேல்யூவை ஒரு டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் சப்ளை ஃபங்க்ஷன்ல அப்ளை பண்ணா நமக்கு p naught ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். நான் இப்ப இங்க டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல x க்கு பதிலா 10 ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன். 25 minus 2x ன்றது டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன். இந்த டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல x க்கு பதிலா 10 ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது 25 minus 2 into 10. 25 minus 20 equal to 5. இப்ப p ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா 5. Option A. Question number 20. If MR and MC denoted by marginal revenue and marginal cost and MR minus MC 36 minus 3x square minus 81, then the maximum profit at x is equal to. நம்ம क्वेश्चनல maximum profit னு வந்தாலே MR minus MC equal to 0. அதை யூஸ் பண்ணி x ஓட வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். maximum profit means marginal revenue minus marginal cost equal to 0. marginal revenue minus marginal cost questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 36 minus 3x square minus 81 equal to 0. இந்த questionல இங்க 36x ஆ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் 36x. இந்த quadratic format சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு minus 3x square plus 36x minus 81 equal to 0. இதை minus 3 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா இங்க x square plus into minus minus 36 by 3 na 12x minus into minus plus ஆ வரும். 81 by 3 na plus 27 equal to 0. இந்த quadratic equation factorize பண்ணும்போது multiplication பண்ணா நமக்கு 27. அதே term இங்க ஆட் பண்ணா minus 12. 27 நமக்கு எப்ப கிடைக்கும்னா 9 into 3 எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுமே இங்க மைனஸ். அப்பதான் minus into minus plus 27 ஆட் பண்ணும்போது minus 12. இதோட ஃபேக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா x minus 9 into x minus 3 equal to 0. So x minus 9 equal to 0 and x minus 3 equal to 0. So x equal to 9 and x equal to 3. நமக்கு இங்க x க்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. one x equal to 9, x equal to 3. பட் क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்கானா maximum profit. அந்த two valuesல இது நமக்கு maximumனா 9. So maximum profit is 9. Option C. Question number 21 பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிசல்ட் ஜஸ்ட் நம்ம ரிசல்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். மார்ஜினல் ரெவென்யூ நமக்கு கான்ஸ்டன்டா இருந்தா டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மார்ஜினல் ரெவென்யூ நமக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது கண்டிப்பா டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்குன்னா ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவென்யூ. இப்போ டைரக்டா இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆப்ஷன் ஏ மார்ஜினல் ரெவென்யூ. இப்போனா மார்ஜினல் ரெவென்யூ நமக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது கண்டிப்பா டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவென்யூ. Question number 22. For a demand function P, if integration of dp by p equal to k into integration of dx by x equal, then k is equal to ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்டுக்கான ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னவா இருக்குன்னா மைனஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dp by p equal to 1 by nu d integration of dx by x. இதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்டுக்கான பேசிக் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அது கூட கம்பேர் பண்ணி k ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண போறோம்.
integration of dp by p equal to k into integration of dx by x. இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு கேக்கு நேரம் என்னவா இருக்குன்னா 1 by nd, பட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்போ ரெண்டு பக்கம் இங்கே மைனஸால் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது மைனஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dp by p equal to minus of k into integration of dx by x. இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே 1 by nu d equal to minus k. So minus k equal to 1 by nu d. நமக்கு k ஓட வேல்யூ மட்டும் வேணும்னா minus 1 by nu in d. So option number C minus 1 by nu d. Question number 23. Area bounded by y equal to e power of x between the limit 0 to 1. y equal to e power x ஓட ஏரியா ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0 to 1. நமக்கு இங்கே பர்டிகுலராக x ஓட லிமிட் அண்டு y ஓட லிமிட்டானு கொடுக்கல. அப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியதான் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸா லிமிட் ஆஃப் ஒய்யானு. நமக்கு எது ஈஸியாக இருக்குன்னா லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஏரியாக்கான ஃபார்முலா ஏரியா ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஏ டு பி. நான் இங்கே எக்ஸோட லிமிட்டை சூஸ் பண்ண போகிறேன். லிமிட் எக்ஸாக இருந்தால் ஒய் டிஎக்ஸ். இப்போ எக்ஸோட லிமிட்ல இங்கே 0 to 1 லிமிட், ஒய்க்கு பதிலாக இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ், இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ். இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் பண்ணால் இ பவர் ஆஃப் எக்ஸ். லிமிட் இங்கே 0 to 1. லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட், ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 மைனஸ் லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக 0. இ பவர் ஆஃப் 1 நமக்கு ஈனே எடுத்துக்கலாம், மைனஸ் இ பவர் ஆஃப் 0 ஈக்குவல் டு 1. ஏரியா ஃபைன் பண்ணும்போது இங்கே ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். இ மைனஸ் 1 என்ன ஆப்ஷன்னா ஆப்ஷன் ஏ, இ மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். Question number 24. The area bounded by the parabola y square equal to 4x bounded by its lattice rectum. Lattice rectum na 0 ஆரம்பிச்சு a முடியும். ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா y square equal to 4ax என்றது parabola-வோட ஈக்குவேஷன். ஓபன் ரைட் வேர்ட் parabola. லிமிட் நமக்கு எங்க ஆரம்பிக்குன்னா x equal to 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணி x equal to a முடியும். இப்போ நம்மளோட ஸ்டார்டிங் லிமிட் என்னவா இருக்குன்னா 0, எண்டிங் லிமிட் a. ஜென்ரல் கேஸ்க்கு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4x. y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4x. இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஏவோட வேல்யூ இங்கே என்னவா இருக்குன்னா a ஈக்குவல் டு 1. நமக்கு இங்கே லிமிட் டைரெக்டாக கொடுக்கல. அப்போ இன்டைரக்டாக நம்மளோட லிமிட் என்னவா இருக்குன்னா x ஈக்குவல் டு 0 டு x ஈக்குவல் டு 1. x லிமிட் இருந்தால் ஏரியாக்கான ஃபார்முலா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் a டு b y dx. லிமிட் இங்கே 0 to 1. y ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4x. y மட்டும் வேணும்னா ரூட் ஆஃப் 4x, ரூட் ஆஃப் 4 ஈக்குவல் டு 2, ரூட் ஆஃப் x x பவர் ஆஃப் 1 by 2. இப்போ 2 இன்டூ x பவர் ஆஃப் 1 by 2 இன்டூ dx. சேம் அதே போல் இங்கே பெரபுலா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரியும். இப்போ பெரபுலான்றது x ஆக்சஸ் பொறுத்தீங்க சிமெட்ரிக்காக இருக்குது. சிமெட்ரிக்னா 2 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். அப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம இங்கே 2 டைம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். தென் இங்கேயும் 2 டைம்ஸ். நமக்கு ஏன்னா இங்கே டோட்டல் ஏரியா ஃபைன் பண்ண போகிறோம். எனி ஒன் சைடு மட்டும் வேணும்னா டைரெக்டாக இன்டகிரேஷன் a to b y dx. பெரபுலான்ட்டு சிமெட்ரிக்காக இருக்கும்போது நமக்கு 2 ஈக்குவல் பார்ட்டாக வரும். ஸோ ஃபார்முலாவில் இங்கே 2 எடுத்துக்கிட்டேன். 2 into 2 இங்கே 4, இன்டகிரேஷன் 0 to 1 x power of 1 by 2 into dx. 4 x power 1 by 2 integration பண்ணா x power 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1. Limit 0 to 1. 4 into x power of 1 by 2 plus 1 3 by 2 divided by 3 by 2. 0 to 1. 3 by 2 reverse பண்ணும்போது 4 into 2 by 3 னு கிடைக்கும். x power of 3 by 2. லிமிட் அப்ளை பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட். அப்பர் லிமிட்ல x க்கு பதிலா 1, 1 பவர் ஆஃப் 3 by 2. லோயர் லிமிட்ல x க்கு பதிலா 0. மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது 4 2s are இங்கே 8 by 3. 1 பவர் எனிதிங் 1. ஸோ ஆன்சர் இங்கே 8 by 3. ஏரியான்னு வரும்போது ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் பி 8 by 3 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். லாஸ்ட் 1 மார்க் 25th 1 மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா பவுண்டட் பை
y equal to modulus of x between the limits 0 and 2. First நமக்கு modulus of x ஓட diagram வரையணும். x and yx எடுத்துக்கிட்டா modulus of x ஓட diagram என்ன ஆகும்னா நெகட்டிவ்ல இருந்து வந்து 0ல கட் ஆகி நமக்கு again இங்க பாசிட்டிவ் சைடு. So y equal to modulus of x ஓட diagram. நமக்கு லிமிட் என்னவா இருக்குன்னா 0 to 2. அப்ப இங்க 0 to 2 x equal to 0 and x equal to 2. இந்த இடத்துல y equal to minus x னும் இங்க y equal to plus x னு வரும். பட் நமக்கு இங்க பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் போதும். அப்ப லிமிட் 0 to 2 உள்ள வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்குன்னா y equal to x. நமக்கு இங்க x லிமிட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ டைரக்ட்டா நமக்கு ஏரியாக்கான ஃபார்முலா தெரியும். இன்டகிரேஷன் ஆஃப் a to b y dx. லிமிட் என்னவா இருக்குன்னா 0 to 2 y க்கு பதிலா இங்க x ரீப்ளேஸ் பண்றோம் y equal to x. So x dx. x இன்டகிரேஷன் பண்ணா x square by 2 லிமிட் 0 to 2. ஃபர்ஸ்ட் இங்க அப்பர் லிமிட் 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 by 2 மைனஸ் லோயர் லிமிட் x க்கு பதிலா 0. 4 by 2 இங்க கேன்சல் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர்ல 2 னு கிடைக்கும். 2 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஆப்ஷன் C.